गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने 7वीं इकाई में कल शब्दार्थ लिखे और मुहावरे हम लिख रहे थे, तो उसमें ही आगे हम लिखते हैं मुहावरे। मुहावरे 5 मुहावरे मैंने कल लिखा दिए थे। आज छठा मुहावरा जो है मैं लिख रही हूँ। और हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कि ईर्ष्या पैदा होना। मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या पैदा होना। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या पैदा होना। वाक्य में प्रयोग वैसे मैंने नहीं लिखा है और एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए सिर्फ मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ कि वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाता है। वाक्य में प्रयोग है, मेरी नई कार देखकर પડોશીએ के हृदय पर सांप लौटने लगा। तो કહેવાનો અર્થ એવો છે કે મારી નવી કાર જોઈને પાડોશીઓના હૃદયની અંદર ઈર્ષા થવા લાગી। 7મો, आँख में चमक होना। आँख में चमक होना। आँख में चमक होना। खुशी का भाव प्रकट होना। खुशी का भाव प्रकट होना। प्रकट होना। खुशी का भाव प्रकट होना यानी कि इनाम मिलने पर लड़के की आंखों में चमक थी। यानी कि कोई इनाम મળવાના કારણે છોકરાના આંખોની અંદર ખુશીનો ભાવ પ્રગટ થયેલો જોવા મળતો હતો। 8મો છે ફૂલા ન समाना। फूला न समाना अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग है, लोगों के मुंह से बड़े बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ फूली न समाई। કહેવાનો મીનિંગ એવો થાય છે કે બીજા લોકોના મોઢેથી પોતાના દીકરાનું વખાણ સાંભળીને માતા જે છે ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે। એના પછીનું 9મું છે આશ્ચર્ય કા ઠિકાના ન રહના। आश्चर्य का ठिकाना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना। न रहना। बहुत आश्चर्य होना। बहुत आश्चर्य होना। बहुत आश्चर्य होना। अपने मित्र को दूरदर्शन पर देखकर मेरा आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यानी कि आश्चर्य का ठिकाना बहुत आश्चर्य नहीं। कोई अचानक ज टीवी पर आवे तो આપણે એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય। એવી રીતના મિત્રને દૂરદર્શન ઉપર જોઈને એમનો બીજો મિત્ર છે ખૂબ જ આશ્ચર્યથી ચકિત થઈ જાય છે। એના પછીનું 10મું દિલ તૂટના। दिल टूटना। दिल टूटना निराश हो जाना। निराश हो जाना। दिल टूटना निराश हो जाना। वाक्य में प्रयोग, मित्र के विश्वासघात करने पर युवक का दिल टूट गया। यानी कि निराश थी गयो। मित्र ये विश्वासघात कर्यो तो बीजो मित्र છે एकदम निराश થઈ ગયો। એના પછી मुँह आश्चर्य से खुला रह जाना। मुँह आश्चर्य से खुला रह जाना। मुँह आश्चर्य से खुला रह जाना। बहुत आश्चर्य होना। बहुत
आश्चर्य होना, बहुत आश्चर्य होना। चौकीदारी को चोरी करते देखकर मालिक का मुंह आश्चर्य से खुला रहेगा, बहुत आश्चर्य એમને પણ થયું। એના પછીનું सिर मारना, सिर मारना, सिर मारना, बहुत सोच विचार करना, बहुत सोच विचार करना, बहुत सोच विचार करना। सिर मारना, बहुत सोच विचार करना। मैंने बहुत सिर मारा पर प्रश्न का हल नहीं हो सका, यानी कि सिर मारना यानी कि कोई अटपटो प्रश्न ने उकेलो होय तो एमां थोड़ुंक डीपमां उतरવું, खूब ज सोच विचारવું, जेने कहेवाय सिर मारना। आँख गडाना, एना पछी आँखे आँखें गडाना, आँखें गडाना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आँखें गड़ाना, ध्यान से देखना। आप खाना तो खा नहीं रहे बस टीवी में आँखें गड़ा बैठे हैं। शू के छे अहींया ध्यान से देखना, जमवानुं अने खावानुं बे क्रिया साथे खावानुं अने टीवी जोवानी बे क्रिया साथे हती तो शुं थयुं तो के आँखे गड़ाना, ध्यान से तो जमवामां ध्यान न हतुं पण शेमां ध्यान हतुं, टीवी में ध्यान हतुं। एना पछीनुं मुख फूल की तरह खिलना, मुख फूल की तरह खिलना, खिलना, मुख फूल की तरह खिलना, बहुत प्रसन्न होना। आनी पहेला पण आवी गयुं छे, बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, जी के फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना, ए मुख फूल की तरह खिलना, बेनो आम तो अर्थ एक ज थाय छे। बहुत प्रसन्न होना, मुख फूल की तरह खिलाना अथवा तो फूलाना समाना, बेनो अर्थ केवो थाय छे? एक ज, बहुत प्रसन्न होना। एना पछी मुहावरा अहींया आपणे पूरा थाय छे। हवे हूँ आ पाठ जे छे ए तमने आगळ समजावीश। पाठनी आपणे शरूआत करशुं। हार की जीत जेमनुं जे गद्य फॉर्ममां छे अने कहानी छे, बहुत सरस मजानी कहानी छे, जेमां त्याग, बलिदान, आत्मसमर्पण नी भावना आ बधुं ज आपेલું છે। एक एक शब्दना अर्थ सहित समजूती, पाठनी आपणे समजूती यानी कि कहानीनी आपणे समजूती लेशुं। पहला लेखकनो परिचय आपणे जोई लईए। हार की जीत, लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन जो है उसका पूरा नाम है बद्रीनाथ शर्मा। सुदर्शन जी का पूरा नाम क्या है? बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। सुदर्शन जी नो जन्म क्या थयो हतो? पंजाब राज्यना सियालकोटना नी अंदर थयेलो हतो। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। 6ठું ધોરણ ભણતા હતા ત્યારે એમણે પહેલી કહાની લખેલી। વિચાર કરો, 6ठું ધોરણ ભણતું બાળક કેવડું હોય? ખૂબ જ નાનું, ત્યારે એણે પહેલી કહાની લખેલી। બહુ સરસ મજાની કહેવત છે, પુત્રના પગ પારણામાં અને વહુના પગ બારણામાં। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। प्रेमचंदनी जेम एमणे पण उर्दूमां लखवानुं शरू करेलुं। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। त्यारबाद ते हिंदी में लखवा लाग्या। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर, नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। नाटक, कहानी अने उपन्यास लखी एमणे हिंदी साहित्य ने समृद्ध करेलुं। जोयुं ने,
સુદર્શનજી છે એમનું મૂળ નામ બદ્રીનાથ શર્મા અને 6ઠા ધોરણથી એમણે લખવાનું શરૂ કર્યું. પ્રેમચંદની જેમ જ એમણે સૌપ્રથમ ઉર્દુમાં લખવાનું શરૂ કર્યું અને નાટક, કહાની, ઉપન્યાસ એ બધું જ એમણે हिंदी साहित्य में लखेलू. प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है. आ कहानी सुदर्शन जी लखेली उपदेश आपनार कहानी है जो मानव भावनाओं पर आधारित है और ये मानव भावनाओं पर आधारित है. जे वस्तुनी कमी होय तो ये मात्र भावनाओनी कमी है. આજની તારીખે આ સમાજમાં પૈસાની કમી નથી, એટલી માનવતાની કમી છે, માનવ ભાવનાઓની કમી છે. बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुँचती है. बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह आ कहानीना पात्रों है. बाबा भारती पास एक सरस मजानो अनोखो घोड़ो होय छे. एनी प्रशंसा खड़क सिंह पासे जाय छे. वह धोखे से घोड़ा ले जाता है अने ए दगो करी अने घोड़ा ने लई जाय छे, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है. अने बाबा भारती ने एक बात खड़क सिंह ने घोड़ो पाछो आपवा माटे मजबूर करी दे छे. उस बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया अने ए ज वाते खड़क सिंह हृदय परिवर्तन करी दीधुं. इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया अने ए ज वात पर यहाँ प्रकाश आपवामां आव्यो छे. जेम वाल्मीकि लूटारामांथी केम ऋषि बनी गया, एक ज बात वाल्मीकि ने एक बात करवामां आवी हती. नारद मुनिए वाल्मीकिजी ने कीधुं कि तमे जे पाप करो छो ए पापना भागीदार तमारा परिवार थशे, परिवार ने पूछी आवो. वाल्मीकि ऋषि परिवार ने पूछवा जाय छे कि हूँ जे पाप करूँ छूं लूटफाटनुं ए ना भागीदार तमे थशो, तो परिवार एमने ना पाड़े छे कि नहीं, तमे पाप करेलुं तमे भोगवो. अने ते ज समये ए ज क्षणे एक वृक्ष नीचे बेसी जाय छे, माथे राखड़ो थई जाय छे अने राखड़ो खोलीने जोवे छे तो अंदरथी ऋषि प्रगट थाय छे. पछी रामायण लखे छे. तो कहेवानो मतलब ए छे कि जीवन परिवर्तन करवा माटे क्यारेक कोईनी एक नानी एवी वात पण आपणा जीवनमां बहु मोटुं परिवर्तन करे. अंगुलीमार मार हतो एमना जीवनमां पण ए ज बने छे. अंगुलीमार जे छे जंगलनी अंदर लोकोनी आंगळीओ कापीने एनी माळा પહેરતો અને એ સમયે કોઈક એને કહે છે, એક ઋષિ જ કહે છે એને કે અંગુલી તું આ સામેના વૃક્ષમાંથી એક પાંદડું કાપી આય. એટલે અંગુલી મારે એમ કહે છે, ઓહો આવડું નાનું એવું કામ તમે મને સોંપ્યું કે એક વૃક્ષમાંથી પાંદડું કાપવાનું, કાંઈ વાંધો નહીં હમણાં કાપીને આવું. અંગુલી માર એ પાંદડું કાપીને ઋષિના હાથમાં દે છે અને ફરી ઋષિ એમ કહે છે કે હવે આ પાંદડું પાછું જોડીએ, હવે આ પાંદડું પાછું ત્યાં જોડીએ. અંગુલી માર કે શક્ય નથી, એ ન થઈ શકે. તો અંગુલીમારને ત્યાંથી બોધ થાય છે કે હું આ મનુષ્યની આંગળીઓ કાપું છું, હું કાપી શકું છું પણ હું જોડી નથી શકતો. અને ત્યારથી એને આ ઈશ્વર તરફથી ઢળી જાય છે. આવા ઘણા બધા સંતો છે જે ઈશ્વર તરફ આવી રીતના ઢળી ગયા. સંતો જ નહીં પણ જેને કહેવાય ને કે ડાકુઓ, જેને કહેવાય ને કે દુષ્ટ લોકો હતા, એ આવી જ રીતના એક વાક્ય લાગી આવે છે. જિંદગીમાં લાગી આવવું જોઈએ. જ્યારે આપણે લાગી આવે ને ત્યારે જીવનમાં મોટું પરિવર્તન આવે. જો આપણે કોઈ દિવસ લાગી ન આવે તો આપણા જીવનમાં ક્યારેય મોટું પરિवर्तन આવે नहीं. इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है. આવું પૂછી શકાય, પ્રશ્નમાં ગમે ત્યારે પૂછાય. અત્યારે એવું નથી કે 8મામાં જ પૂછી શકાય, પણ કોઈ પણ પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય. हार की जीत कहानी में कौन कौन से मूल्यों की बात की गई है? तो कि विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा की बात की गई है. जो कहानी लखवा माटे कहानीનું थीम બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, જરૂરી છે. કહાનીની શરૂઆત બહુ સરસ મજાના દ્રશ્યથી થતી હોય છે. કોઈપણ કહાનીની શરૂઆત કોઈપણ દ્રશ્ય, ગામનું દ્રશ્ય હોય, ઘરનું દ્રશ્ય હોય, ઓરડાનું દ્રશ્ય હોય, કોઈપણ દ્રશ્યથી કહાનીની શરૂઆત થતી હોય છે. અહીંયા જ બહુ સરસ મજાના એક ભાવ વિભોર કરી દે એવા દ્રશ્યથી આ કહાનીની શરૂઆત થાય છે. હું તમને લાइन टू लाइन समझावीश. माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था. बहुत सरस मजाનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શરૂઆતમાં જ કીધું છે કે જેમ માને પોતાના છોકરા સામે જોઈને જે આનંદ આવે અને કિસાનને પોતાના ખેતર
લીલાછમ ખેતરને જોઈને જે આનંદ આવે એવો જ આનંદ બાબા ભારતીને પોતાના ઘોડાને જોઈને આવતો હતો. એટલે આપણે આનંદની પરાકાષ્ઠાના બે ઉદાહરણો જોઈ લીધા કે મા અને સંતાનોના વચ્ચેનો જે આનંદ છે એની પરાકાષ્ઠા, એમ કે ખેડૂત અને ખેતર જે છે એના સંબંધનો જે આનંદ છે એની પરાકાષ્ઠા. એટલે આપણે ખ્યાલ આવી જાય કે બાબા ભારતીના હૃદયમાં, એના જીવનમાં ઘોડાનું કેવું સ્થાન હશે. આપણે કહી શકીએ કે જેમ માના હૃદયમાં સંતાનનું સ્થાન હોય, ખેડૂતના હૃદયમાં પોતાના ખેતરનું સ્થાન હોય ને, એ જ સ્થાન બાબા ભારતીના હૃદયમાં એના ઘોડાનું હતું. ભગવત ભજન સે જો સમય બચતા વહ ઘોડે કો અર્પણ હો જાતા. બાબા ભારતી ભગવત ભજન કરતા, કારણ કે ગામથી દૂર એક આશ્રમમાં ઝૂંપડી બાંધીને, એક જગ્યાએ ઝૂંપડી બાંધીને રહેતા હતા. ભગવત ભજનમાંથી જે સમય વધતો એ પોતાના ઘોડાને આપતા, ઘોડાની સેવા કરતા. वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था. ये घोड़ो केवो हतो कि खूब ज सुंदर अने बलवान हतो, ताकतवान हतो. इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था. आवो घोड़ो आखा इलाका में क्यांय हतो नहीं. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते. बाबा भारती एने शू कहीने पुकारता था? सुल्तान. आवो प्रश्न पूछी शकाय कि बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो सुल्तान. अपने हाथ से खरहरा करते અને પોતાના જ હાથે ખરહરા એટલે પોતાના હાથે ઘોડાને સાફ કરતા હતા. ખરહરા કરવું એટલે બ્રશ લઈને એના શરીરને સાફ કરતા હતા. ખુદ દાના ખિલાતે ઓર દેખ દેખ કર પ્રસન્ન હોતે थे. અને પોતે પોતાના હાથે જ એને ખવડાવતા અને ખવડાવતા પ્રસન્ન થતા હતા. જેમ મા પોતાના સંતાનને ખવડાવતી પ્રસન્ન થાય, કોઈ દિવસ માને પોતાના બાળકને ખવડાવવાની આળસ ના આવે, એમ અહીંયા બાબા ભારતી પણ પોતાના સુલતાન નામના ઘોડાને ખવડાવતા અને એ ખવડાવતા એક અનેરો આનંદ એ પ્રાપ્ત કરતા. उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. बाबा भारती कोण હતા? તો કે એણે એક ભગવત ભજન માટે પોતાના પૈસા, માલ, જમીન બધું જ છોડી, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी અને ત્યાં સુધી પોતાને શહેરી જીવનથી પણ ઘૃણા થઈ ગઈ હતી. अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. અને અત્યારે શું કરતા હતા બાબા ભારતી? તો કે ગામથી દૂર એક ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા અને ભગવાનનું ભજન કરતા હતા. मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा. કોણ કહે છે? बाबा भारती એવું કહે છે કે હું સુલતાન વગર રહી શકીશ નહીં. उन्हें ऐसा लगने लगा था અને એને એવું લાગવા લાગ્યું હતું કે હું સુલતાન વગર રહી શકીશ નહીં. वे उसकी ચાલ પર લટ્ટુ थे. वे એની ચાલ ઉપર લટ્ટુ હતા. બહુ સરસ ચાલ હતી એના ઘોડાની, એટલા માટે એના વખાણ કરે છે એવું આપણે અનુમાન કરીએ. कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो. લોકો એવું કહે છે કે મારો ઘોડો એવું ચાલે છે કે મોર વાદળાઓને જોઈને જેમ નાચતો હોય, કૂદતો હોય, એવો જ મારો ઘોડો પણ એની જેમ ચાલતો હતો. ઉપમા આપી છે ને. जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता. बाबा भारती ने ત્યાં સુધી ચેન ન પડતું જ્યાં સુધી એ સુલતાન, એમનો ઘોડો સુલતાન પર બેસી અને 7-8 ચક્કર ન મારી લે, અથવા તો 7-8 મીલ दूर एनी मुसाफरी न करी ले ત્યાં સુધી એને મજા આવતી નહીં. કોને? બાબા ભારતીને. ખડક સિંહ ઉસ ઇલાકે કા કુખ્યાત ડાકુ થા. આપણે સુલતાન બાબા ભારતીનો પરિચય લઈ લીધો પેલા ફકરાની અંદર. હવે આવે છે સુલતાન ખડકસિંહનો પરિચય, જે ડાકુ હતો. ખડકસિંહ ઉસ ઇલાકે કા કુખ્યાત ડાકુ થા. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. અને લોકો એમનું નામ સાંભળીને જ थर धूजवा लगता था. होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची. અને જેમ જેમ સમય જતો ગયો એમ સુલતાન એટલે કે બાબા ભારતીનો જે ઘોડો હતો એમની કીર્તિ એટલે કે એના વખાણ ત્યાં સુધી પહોંચ્યા. કોના સુધી? તો કે ખડકસિંહ સુધી પહોંચ્યા. उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा. કોનું હૃદય? તો કે ખડકસિંહનું હૃદય. કોને જોવા? તો કે સુલતાનને જોવા અધીર એટલે ઉતાવળું થાય છે. બાબા ભારતીનો સુલતાન નામનો ઘોડો છે એના ખૂબ વખાણ ખડકસિંહ સુધી પહોંચે છે અને એને જોવા માટે ખડકસિંહ ખૂબ જ ઉતાવળો થાય છે. वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया. અને એ એક
દિવસ બપોરના સમયે બાબા ભારતી પાસે આવે છે કોણ? ખડકસિંહ, અને નમસ્કાર કરી અને એમની પાસે બેસે છે। બાબા ભારતીને પૂછા ખડકસિંહ ક્યાં હાલ હે, અને બાબા ભારતી એને પૂછે છે કે ખડકસિંહ શું તબિયત પાણી તો સારા છે ને? खड़क ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़क सिंह डाकू होवा छतां विनम्र भावथी माथું હલાવી અને જવાબ આપે છે કે તમારી દયા છે। કહો ઇધર कैसे आ गए? બાબા ભારતી પૂછે છે કે શું અહીંયા કેમ આવવાનું થયું? સુલતાન કી ચાહ ખીંચ લાવી। ખડકસિંહ એમ કહે છે તમારા સુલતાનની ચાહ કે તમારા ઘોડાની ચાહ મને અહીંયા સુધી ખેંચીને લાવી। विचित्र जानवर है, देखो तो प्रसन्न हो जाओगे। કોણ આ બોલે છે વાક્ય? બાબા ભારતી કે વિચિત્ર જાનવર છે તમે જોશો તો પણ તમે ખુશ થઈ જશો, પ્રસન્ન હો જાઓગે, તમે ખુશ થઈ જશો। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। ખડકસિંહ એવું કહે છે કે મેં પણ એના ખૂબ જ વખાણ સાંભળેલા છે। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। બાબા ભારતી કહે છે કે એની ચાલ જે છે એ તમારો મન મોહી લે છે। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। ખડકસિંહ એવું કહે છે કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે જોવામાં પણ એ ખૂબ જ સુંદર છે। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। શું કહેશે બાબા ભારતી કે શું કહેવું એનું, જે એને એક વખત જોઈ લે છે ને એ એના હૃદયની અંદર એનું ચિત્ર હંમેશાને માટે અંકિત થઈ જાય છે। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। ખડકસિંહ એમ કહેશે કે મારી બહુ જ સમયથી ઘોડાને જોવાની, સુલતાનને જોવાની ઈચ્છા હતી અને હું આજે અહીંયા હાજર થઈ શક્યો છું। બાબા ભારતી ઓર ખડકસિંહ અસ્તબલ મેં પહોંચે અને ત્યારે બાબા ભારતી જે છે એ ખડકસિંહને અસ્તબલ જ્યાં ઘોડાને બાંધવામાં આવે છે એ જગ્યાએ જાય છે। બાબાને ઘોડા દેખાયા ઘમંડ છે અને બાબાએ પોતાનો ઘોડો જોવાય બતાવ્યો, ઘમંડ એટલે કે અભિમાનથી જો આ મારો ઘોડો છે। ખડકસિંહને ઘોડા દેખા આશ્ચર્ય છે। બહુ સરસ લેખકની ભાષાની સ્પષ્ટતા છે। એણે ઘમંડથી બતાવ્યો અને આણે એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈને જોયો। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, हजारों घोड़ा खड़कसिंह જોયા હતા, सहस्त्रों यानी हजारों, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। परंतु આટલો સુંદર ઘોડો એની આંખ સામેથી ક્યારેય પસાર થયો નહોતો। सोचने लगा भाग्य की बात है, અને ખડકસિંહ વિચારે છે કે નસીબની વાત છે કે આવો ઘોડો મળવો। ऐसा घोड़ा खड़कसिंह के पास होना चाहिए था। તરત જ એની અંદર જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે અને બોલે છે કે પોતે પોતાની જાતને જ કહે છે કે આવો ઘોડો મારી પાસે હોવો જોઈએ। ખડકસિંહ એમ કહે છે इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। પોતે એકલો વાત કરે છે કે આ સાધુને આવા સારા ઘોડાથી શું ફાયદો, કારણ કે ડાકુ હતો, લૂંટફાટ કરતો હતો, ફટાફટ લૂંટ કરવા માટે આવો સરસ ઘોડો હોય તો એનું કામ આસાન થઈ જાય, એટલે આ બધું એ વિચારે છે। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा અને કેટલો સમય સુધી એકદમ આશ્ચર્યથી ત્યાં ઊભો રહે છે। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी અને ત્યારબાદ ઘણો સમય પછી એના હૃદયની અંદર એક વિચારોનું વાવાઝોડું આવે છે। એને એમ થાય છે કે હું હવે આ ઘોડો કેવી રીતના અહીંથી પડાવી શકું। બાળકો की सी अधीरता से बोला, પરંતુ બાબાજી इसकी ચાલ ન દેખી તો ક્યાં। અને એક નાના બાળક જેવી અધીરતાથી ખડકસિંહ કહે છે કે બાબાજી ઘોડો તો જોયો પણ આની ચાલ ન જોઈ તો બીજું કાંઈ નથી જોયું। बाबाजी भी मनुष्य ही थे અને बाबाजी પણ મનુષ્ય હતા। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। અને પોતાની વસ્તુ, માણસનો આ સ્વભાવ, આપણી કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ વખાણ કરે એટલે આપણે આતુર થઈ જાય, વાહ હજી બે વખાણ કરે વધારે, એમ ભલે બાબા હતા પણ આખરે એ મનુષ્ય હતા એટલે એના ઘોડાના આટલા બધા વખાણ સાંભળ્યા તો એ પણ એના હૃદય ઉપર એની જે છે એ વધારે પ્રસન્નતા વ્યાપી જાય છે। ઘોડે કો ખોલકર બહાર લે ગયા અને એટલા બધા ફૂલાઈ ગયા, ગુજરાતીમાં એને ફૂલાઈ ગયા કહેવાય કે તરત જ પોતે ઘોડો ખોલી અને બહાર લઈ જાય છે। ઘોડા વાયુ વેગ में उड़ने लगा અને ઘોડો તરત જ વાયુ વેગથી ચાલવા લાગ્યો। ઘોડે की चाल देखकर उसके हृदय में सांप लौट गया। सांप મેં કીધું ને ઈર્ષા કા ભાવ પ્રસન્ન હોना, सांप लौटना ઈર્ષા કા ભાવ। અને જેવો ઘોડો સરસ મજાની ચાલ એની જોઈ અને ખડકસિંહના હૃદયની અંદર ઈર્ષા પેદા થાય છે।
वह डाकू था। ये क्यों હતો? डाकू હતો। और वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। એ ડાકુ હતો અને એનું એ રીઝન હતું કે જે વસ્તુ એને પસંદ આવી જાય એની ઉપર એ પોતાનો અધિકાર સમજતો હતો। उसके पास बाहुबल था અને એની પાસે ખૂબ જ તાકાત હતી। और आदमी थे અને ડાકુઓનું એક ટોળું હતું, આદમીઓ પણ હતા એની પાસે। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यहाँ घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। અને જતાં જતાં એમણે કીધું કે બાબાજી હું આ ઘોડો તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં। જો કેટલી આશ્ચર્યની વાત છે કે બાબાજીએ ખૂબ પ્રસન્ન થઈને પોતાનો ઘોડો બતાવ્યો, ખૂબ જ આનંદ વિભોર સાથે એક સામાન્ય વિનમ્રતા, કીધું ને કહાનીમાં વિનમ્રતા, ખૂબ વિનમ્રતાથી એ ડાકુ સાથે સંવાદ કરે છે અને ખૂબ વિનમ્રતાથી એ ઘોડાના વખાણ કરે છે, પોતાની બધી વાત જે છે એને કહે છે। સુંદર રિલેશનશીપ આની અંદર બતાવી છે કે એક સાધુ અને એક ડાકુ, અને છતાં પણ કેટલો સહજ ભાવ છે એમની અંદર, એમ એ વાત એણે અહીંયા આપણને કહેવા માગી છે। અને હવે ખડકસિંહના મનમાં શું છે એ આપણે આના પછીના લેક્ચરની અંદર જોશું।